ہے نا, قیامت تک نہیں بناؤں گا, کیونکہ بنانے والا پروردگار ہے اور بننے والے حبیب کردگار ہیں. نہ بنانے والے کی مثال نہ بننے والے کی مثال, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ بنانے والے کی مثال نہ بننے, اسی کی ترجمانی سرکار فیض العارفین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ, قبلہ روئے تو یا رسول اللہ, روئے تو یا رسول اللہ. اب آئیے ایک مسئلہ بھی سمجھا دیں حضرت, اس کے بعد اس کو ہم پورا کرتے ہیں شعر کو. قبلہ روئے ڈاکٹر صاحب, اس لیے کہ میرے آقا جب نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں, آپ تو گئے ہیں ماشاءاللہ, حاجی بھی ہیں, اللہ سب کو حاجی بنا دے, آمین. یہ سب گئے ہوئے ہیں جتنے بھی, مطلب ہم سے لے کے وہاں تک, زور سے بولو, یہ تو دو بار ماشاءاللہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کلیم صاحب سنیے گا, آپ نے کیا فرمائش کر دی ہے قسم خدا کی, ملاحظہ فرمائیے. قبلہ روئے تو مسجد قبلتین میں میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے. اب دل ہی دل میں آپ کو خیال آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کہ ہمارے طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف کیوں رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. دل میں خیال آیا کہ کعبے کی طرف پھیر دوں, دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نے اللہ. قرآن فوراً جبریل کو نازل کیا, تاخیر مت کرو, ایک سیکنڈ کی دیر مت کرو, میرے محبوب کی فرمائش ہے, جاؤ محبوب کو خوشخبری سنا دو, نماز ہی میں وہ اپنا قبلہ کو پھیر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر, زندہ باد. سبحان اللہ. مسجد اقصی سے کعبے کی طرف پھیر دو, پھیر دیا نبی نے, یہ نبی کا قبلہ بنایا ہوا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرماؤ, ہمارے آپ کے حضرت حضور فیض العارفین اسی معار سے جب 21 دن مسلسل مجھے ساتھ میں رکھ کے چلے, اور چاہتے وقت اب میرا دل پریشان تھا کہ مجھ کو چھوڑتے میں کانپور جاتا, کیونکہ 21 دن ہو گیا تھا مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے. تو حضرت روشن ضمیر تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. کہنے لگے مولانا سلطان پور میں ایک حدیث دیکھنی ہے, اس کے بعد لکھنؤ چلیں گے, تم کانپور چلے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, روشن ضمیری کا عالم یہ ہے. فرمایا کہ تم سلطان پور چلو, چونکہ بہانہ یہ تھا کہ سلطان پور سے حضرت گزرتے تو اپنے دوست سے ضرور ملتے, شیخ صاحب سے, مولانا معین الدین صاحب جو آپ کے دوست لنگوٹیا دوست, آپ فرماتے تھے میرے لنگوٹیا ساتھی ہیں, آنے میں جانے میں ضرور ملتے, اور خالی ہاتھ نہیں ملتے, نذرانہ دے کے ملتے, جو ان کی فرمائش ہوتی پوری کرتے. اللہ جانے کیا دوستی تھی, وہ دوستی کو سمجھ سکتے. سبحان اللہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے حضور. وہاں پہنچے تو ایک حدیث, وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں, قبلہ روئے یا رسول اللہ بتانا چاہتا ہوں. کہنے لگے بخاری شریف لائیے, نکالی گئی, اس میں ایک حدیث انہوں نے دیکھی حضرت نے ہمارے, اور پڑھ کے سنایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, من عائشہ, صدیقیوں ذرا غور سے سنو, یہ صدیق اعظم کی بیٹی ہیں. صدیق اعظم نے جان بھی دیا, مال بھی دیا, اولاد بھی دیا, بیٹی بھی دیا, خاندان بھی دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں صدیقی. صدیق اعظم نے, صدیق اعظم کی بیٹی ہیں, فرمایا من عائشہ, عائشہ من ابا بکر, ابو بکر کہاں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ کہنے لگے آج وہ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں گے, میری طبیعت ناساز ہے, وہ نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. صدیقیوں کا کیا مقام ہے, مولا علی تھے, خاندان نبوت کے لوگ تھے,
शहजादगान में थे, मगर आका ने जिसका इंतखाब किया है वो सिद्दीक आजम है। सिद्दीकी, गौर करो, सिद्दीकी, जरा मुलाहजा फरमाओ, बड़े फख्र से बोलते हो, जरा उन सिद्दीक आजम को देखो। ये सिद्दीक आजम कहाँ है अबू बकर? आयशा सिद्दीका कहती, मेरे मौला, मेरे वालिद गिरामी रकीकुल कल्ब है, रकीकुल कल्ब हैं, छोटे दिल के हैं, कमजोर दिल के हैं। वो आपकी जगह पे खड़े होंगे तो रोने लगेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो रोने लगेंगे। आका फरमाते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। नबी को ये बताना था कि मेरे बाद अगर किसी को मर्तबा हासिल है तो मेरे खलीफा सिद्दीक आजम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है? आए, नबी ने फरमाया। अब नबी की जबान डाले कौन? कुरान फरमाता, वमा यंतिकु अनिल हवा। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब आपका फरमाने कुरान कि वो ज़बान जिसको सबको कि कुंची कहे, अरे उसकी नाफिज हुकूमत बेला, उसकी नाफिज हुकूमत बेशक। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक आज़म, आज तुम्हें नमाज पढ़ानी है। खड़े तो हो गए, मगर दिल नबी की तरफ, जिगर नबी की तरफ, कल्ब नबी की तरफ, ईमान नबी की तरफ, ईकान नबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ा रहे थे, आका हुजरे में चल वक़्त। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने पर्दे को हटाया। अब सहाबा ने अपने रुख को नबी की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क़िबला वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह काबा कुए रसूल। अब सहाबा देखते जा रहे हैं और नबी अपना जलवा दिखाते जा रहे हैं। ना इधर से आवाज ना उधर से आवाज। ये देखने में माह, वो दिखाने में दोनों तरफ से अजीब मामला है। थोड़ी देर के बाद नबी तो वो जानते हैं जो कोई नहीं जानता है। नबी ने देख लिया, अब ये आवाज देने वाले हैं, अब ये जबान से पुकारने वाले हैं। बस मेरे नबी ने यूं इशारा किया, यानी नमाज पूरी कर लो। पर्दा गिरा दिया। ये तो मुक्तदी है, जरा मुक्तदा की सुनो। ये सिद्दीकियों, सिद्दीक आज़म की सुनो। ये तो नमाजियों की बात है, इमाम की सुनो। सुभान अल्लाह। इमाम तो बेचारा भाग गया, जरूरत थी चले गए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर वो सहाबा के इमाम है। सुभान अल्लाह। सहाबा के इमाम है। इमाम साहब सोच रहे हैं कि क्या करें। सिद्दीक आज़म हटने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पगड़ी वालों मत बोलो, पगड़ी वाले बोलो माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे ना दिल्लू? ये लोग जो थे सब लोग इधर देख रहे थे और सिद्दीक आज़म हटने लगे कि शायद नबी आने वाले हैं। हमने पूछा, ए सिद्दीक आज़म आप हट क्यों रहे हैं? कहने लगे, आप देखो, जब नबी गए मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो जब अंबिया हट गए तो हम तो सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के मुसल्ले थे, अंबिया हट गए, हजरत आदम था, हजरत ईसा। कहने लगे, अब इमामत कैसे होगी? अब तो इमामत वो करेगा जो इमामुल अंबिया होगा, जो खातमुन नबीन होंगे, जो खातमुल मुरसलीन होंगे। अच्छा बताओ, मसला ये है, आप अपने गांव की मस्जिद या दुनिया के किसी मस्जिद में अगर आप खड़े हैं और आपके सामने अगर हम कहते हैं सज्जादा नशीन आ गए,
हुजूर फैजुल आरफीन आ गए। तो इश्क की बात अजब है, आपने बे इख्तियार ऐसे देख लिया तो हजरत फरमाएंगे नमाज पूरी करो, यानी दोहरा लो, क्योंकि तुमने किबला का रुख फेर दिया, किबले से तुमने अपने चेहरे को फेर दिया। मगर कुर्बान जाओ नबी को देखने वाले, ना नबी ने कहा कि दोहराओ, सुभान अल्लाह। सहाबा ने नमाज दोहराई, सुभान अल्लाह। नमाज वही आईने नमाज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह, किबला रूए तो या रसूल अल्लाह। शेख समाज फरमाइए कि मेरे आका ने किस तसव्वुर में लिखा होगा। हुजूर फैजुल आरफीन ने क्यों ना लिखते, जब वो नबी की बारगाह में जाते थे तो उनका अंदाज, हम उसकी तफसीर तो नहीं बयान कर सकते, मगर इतना जानते हैं जिन्होंने देखा वहां पे, उन्होंने कसम खा के कहा। सूफी अब्दुल रहमान थे बेटा, कलकत्ते के रहने वाले थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे, रोज उनकी तकरीर कलकत्ते भर में होती थी। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं सूफी मोहम्मद अली साहब, ये वहीं रहते हैं उसी महल्ले में। वो कसम खा के कहते थे कि मदीने में हमने हजरत को कभी सोते नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो यार, इंसानों की बात है, नहीं सोएगा पागल हो जाएगा, नहीं सोएगा दीवाना हो जाएगा। मगर वो तो कहते थे, क्या कहते थे वो जिंदगी वाला शेख, हमें भी अपना दीवाना बना लो। क्या है? या रसूल अल्लाह, मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो, गैर कि मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना दीवाना बना दो या रसूल अल्लाह। हजरत जब तशरीफ ले गए पहली बार हज में, और उस वक्त जब मक्के से आप मदीना जा रहे थे, कहाँ से? मक्के से मदीना जा रहे थे, बस से जा रहे थे। डॉक्टर साहब खुद आप बयान फरमा रहे थे कि हम बस में जा रहे थे, और जब वहाँ चूंकि पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कभी ऐसा महसूस होता है कि कहाँ हम पहुंच गए, और कभी महसूस होता है ताहतुस्सुरा में पहुंच गए। अजीब हालात होते हैं। तो जब वो बस वाले ने ऊपर चोटी पे चढ़ाया तो वो था ड्राइवर, उसने बरजस्ता कहा हाजा मदीना। अरे यार मदीने का नाम सुन के सुभान अल्लाह, सिर्फ ड्राइवर ने ये कहा था बाबू, हाजा मदीना, सुभान अल्लाह। इतना कहा और उसने गाड़ी रोक दी। सारे लोग उतर के पढ़ने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़् में हिदायत पे। और हम कैसे पढ़ते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़् में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़् में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़् में हिदायत पे लाखों सलाम। हाँ ठीक है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करो मुलाहजा करो कि मेरे आका उतरे, अब सब तो जियारत कर रहे थे और हुजूर फैजुल आरफीन चलने लगे और थोड़ी देर के बाद वो नजरों से गायब हो गए, नजरों से गायब हो गए। सब जितने भी हुज्जाज थे वो सब आके सीटों पे बैठ गए और हुजूर फैजुल आरफीन गायब हैं। तो वहाँ शुमार किए जाते हैं 1 2 10 20 30 40 50 जितने भी होते हैं गिना जाता है, एक हाजी नहीं है। सुभान अल्लाह। हाजी गायब है। अब लोग परेशान, कौन है वो। थोड़ी देर में चूंकि वो रास्ता ऐसे 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 था, देखा कि हुजूर फैजुल आरफीन वो जा रहे हैं। वो ड्राइवर डॉक्टर साहब उतरा और दौड़ता हुआ गया और दौड़ के कहने लगा, अंता दीवाना, कहा दीवाने मदीना। सुभान अल्लाह।
انتا دیوانہ بولا نام 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 مانے ہاں عربی بولے نام حضرت ہمارے عربی ایسے بولتے تھے جیسے ہم لوگ ہندی اردو بولتے ہیں نام انا دیوانے مدینہ اور سے بولو انا دیوانے مدینہ تو فرمایا ابھی مدینہ آیا نہیں ہے وہ تو آبادی دکھائی تھی بس میں بیٹھیے ابھی لے چلیں گے خدا کی چونکہ یہ واقعہ میں نے سنا تھا اور جب ہم گئے مکے سے مدینہ اور جب اس نے پکارا کہ آ گیا مدینہ تو واللہ العظیم جب اس نے آ گیا کہا اس وقت سے لے کر جب تک ہم پہنچے نہیں مدینے کے قریب یعنی گنبد خضرا کے قریب ہم بیٹھے نہیں بس پہ ہم بھی کھڑے رہے کہ اپنے آقا کی سنت تو ادا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلا روئے تو یا رسول اللہ ارے کعبہ کوئے سنیے جب آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیسے پہنچتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ عاجزم بے قسم وہ منفعلم اے میرے آقا میں عاجز ہوں بے قسم شرمندہ ہوں نہ تسبیح پڑھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا اے میرے آقا ہم نے کچھ نہیں کیا مگر جملہ تو سنو میرے آقا عاجزم بے قسم وہ منفعلم پیش روئے تو یا رسول اللہ پیش روئے تو یا رسول اللہ پیش روئے تو یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ کعبہ ہوئے تو یا رسول اللہ عارفان خدا ہمادارم عارفان خدا یعنی دنیا میں جتنے عارفین ہیں صالحین ہیں اولیاء کاملین ہیں وہ اپنی جان کو نبی کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں عارفان جہاں ہم آبادن چا ببوئے گویا لے لیا آپ کا بھی لیا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ انبیاء تھے بیٹے اب انبیاء کی سنو انبیاء اولیاء ہم موار والے یو پی والے بہار والے پنجاب والے گجرات والے نہیں انبیاء اولیاء ہمارن جستجوئے سویا رسول اللہ جستجوئے سویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک پہاڑ سے تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت قبہ نظر آیا دیکھتے ہی کہنے لگے اے اللہ تو نے کیسی کیسی چیزیں بنائی آواز آئی عیسیٰ اور تعجب خیز دیکھنا چاہتے ہو اے اللہ دکھا دے بس وہ شک ہو گیا آدھا ادھر آدھا ادھر
बीच में देखिए एक अल्लाह वाले बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार आप भी भूल के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर आप कब से यहाँ इबादत कर रहे हैं? बोले 500 बरस हो गए। बोले खाते पीते क्या है? आगे देखो दूध की नहर, ये देखो दूध की नहर, ये अंगूर के गुच्छे, हम जिसकी इबादत करते हैं वो जिसके तुम मुरीद हो वो हमें देखते हैं। फिक्र मुतबा करके क्यों मैं वक्त को ज़ाया करूं? उसको खुद ही फिक्र होगी जिसका कहलाता है, उसको खुद ही फिक्र होगी जिसका कहलाता है। लगे कि हम 500 बरस से इबादत कर रहे हैं जी, खाते पीते क्या है? ये खाना ये पीना, और कोई जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि ये जन्नती फल है, ये जन्नती नहर है, और जन्नत में रफ़े हाजत की जरूरत नहीं होगी। क्यों खाए डकार आई हजम। तो इनके दिल में ख्याल आया बाबू, वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, ख्याल आया जी, ख्याल आया कि शायद इससे बड़ा दुनिया में कोई आबिद साहिब नहीं होगा। आवाज जैसे ही ख्याल आया बेटा, आवाज आई खुदा की तरफ से, सुनो इन्होंने 500 बरस की इबादत की है, तुम इनके बारे में कहते हो कोई ऐसा नहीं होगा। हमने अपना एक महबूब बनाया, उनके उम्मतियों को एक रात अता की। अगर एक रात वो इबादत कर ले तो इस 500 बरस से कहीं ज्यादा हम उन्हें सवाब देंगे। और वो रात है शबे बरात, जो शाबान में 14 तारीख को 15वीं रात आती है, उसको शबे बरात कहते हैं। तो जब महबूब के उम्मतियों का ये मकाम है तो नबियों के नबी का क्या मकाम है? मुझे बताना क्या है वो सुनो। हजरत ईसा के दिल में जब ये ख्याल आया तो कहने लगे, ए अल्लाह काश मुझे उम्मती बना दे। खुदा की बड़ा कहने लगे काश मैं नबी का उम्मती हो जाता, एक रात इबादत करके इतना बड़ा मर्तबा ले लेता। नबियों की दुआ को रद्द अल्लाह नहीं करता। अब देखो उसकी कबूलियत का अंदाजा फरमाए। मेरे आका रहमत आलम के हजरत ईसा पैदा हो तो नबी के हैसियत से नहीं, नबी के उम्मती के हैसियत। और ये कैसे पैदा होंगे बाबू? तो इस हदीस सुन लो, बड़ी प्यारी हदीस है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जब विलादत हुई, हजरत हमारी तकरीर कराया कीजिए उसमें। हम हजरत के बारे में जो बताएं मैं कसम खा के कह सकता हूँ कोई नहीं बता सकता। जोर से बोलो। और ये नहीं कि मुझे, मेरी तकरीर तो हजरत ने पूरे हिंदुस्तान में कराई, में ओमान भी गया तकरीर कराया, नेपाल कहाँ गया, उसकी फिक्र नहीं है। मगर मुझे ये फिक्र है कि मेरे हजरत के बारे में लोग सुने तो जोर से माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो बात पूरी कर दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इधर वुज़ू की, इधर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इनकी वालदा को हमल और गुजर रही थी, तो हुजूर ने फरमाया चची जान इधर आइए। उम्मुल खैर उनका नाम था। फरमाया चची जान इधर आइए। देखिए इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, हदीस की बात। आका ने फरमाया चची जान आपके पेट में बेटा। दिल्लू सुने बेटा, नबी को ये खबर थी कि पेट में बेटा है कि बेटी है, कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे हजरत को खबर थी। फरमाते
آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہوگا تو میرے پاس لے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب ولادت ہوئی تو نہلا دھلا کے کپڑے میں لپیٹ کے آقا کی بارگاہ میں لائیں۔ آقا نے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، ارشاد فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، خلفاء کے باپ کو یہاں سے لے جاؤ۔ انہوں نے جا کے حضرت عباس سے کہا کہ وہ آقا نے ایسا فرمایا، اور آقا کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ادھر ادھر کی بات ہو۔ وہ فوراً دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بچہ ہے آپ ابو الخلفاء اسے کہتے ہیں؟ بھیا کل سبحان اللہ بولو گے، وہ بچہ ہے آپ اسے ابو الخلفاء کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قالا ہوا ابو الخلفاء حتی یکون منہم الصفاء حتی یکون منہم المہدی حتی یکون منہم من یصلی عیسی ابن مریم۔ آج سے قیامت تک جتنے خلفاء پیدا ہوں گے اسی خاندان سے پیدا اور اسی خاندان سے سفاح مرجود بھی پیدا ہوگا جو قرب قیامت آئے گا، اور اسی خاندان کے وہ لوگ ہوں گے جب حضرت عیسیٰ کا قیامت کے قریب نزول ہوگا تو ان کی ابتدا میں جو لوگ نمازیں پڑھیں گے وہ اسی خاندان سے ہوں۔ اب بات سمجھ میں آئی بیٹا کہ حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ میں امت نبی میں پیدا ہوتا، اللہ نے منظور کر دیا کہ چلو تم میرے حبیب کے امتی میں بھی چلے جاؤ تاکہ وہ شرف تمہیں مل جائے۔ تو اب ملاحظہ فرمائے کہ جب انبیاء جستجو رکھتے ہیں تو پھر نبی کا کیا بات زمانی ہے یہ کہ قبلہ روئے تو رسول اللہ انبیاء اولیاء ہمادارن جستجوئے کویا رسول اللہ جستجوئے کویا رسول اللہ قبلہ روئے کویا رسول اور کچھ اشعار بات میں رہنے دیجیے۔ مقطع سنیے حضور فیض العارفین نے کس مقصد کے تحت اور کس اعتبار کے ساتھ اور کس انکساری کے ساتھ اس شعر کو آپ نے کہا ہے۔ آپ کا مرتبہ ابھی سلم بیان کر رہے تھے کہ حضور فیض العارفین اگر فیض عطا کر دیں تو سینکڑوں خلفاء ان کے عطا کردہ ہو جائیں اور نہ جانے کیا کیا ہو جائیں۔ اور وہی جو انہوں نے شعر بڑا اچھا پڑھا کہ جو کہہ دیا، اسے کہتے ہیں مگر یہ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت ہے، انشاءاللہ یہ سنائیں گے کل جب فاتحہ ہوگی۔ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، آگے بولو، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ میرے آقا کی شان تھی یا تو حضور فیض العارفین کی شان تھی؟ یہ عطائے نبی سے ان کی یہ شان تھی، جو کہہ دیا آدھا بولو گے تو بولوں گا۔ جو کہہ دیا ہو گیا، جو کہہ دیا ہو گیا، سمجھے بیٹا؟ جو کہہ دیا ہو گیا۔ معاذ کو کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب معاذ والے ہیں کہ نہیں وہ خود ذرا فیصلہ سوچیں۔ جو کہہ دیا جو کہہ دیا، ماشاء اللہ کیا کہنے، آپ کا پورے ہندوستان میں نام ہے بھائی، اللہ کرے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک نام رہے۔ تو اب یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں بڑی پیاری بات ہے، مقطع کا شعر سن لو اور اسی پہ بات ختم ہو جائے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ آسیے بے نوا تو راجویت، سن لو بیٹا، آسیے بے نوا، اور آسی پہ بھی نقطہ نہیں، آسیے بے نوا تو راجویت، مطلب یہ اپنے کو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ آسی جو کچھ نہیں، آسیے بے نما یعنی یہ بے کس ہے،
बेबस है, तो अपनी इंकिसारी आप जाहिर कर रहे हैं। यहाँ अगर अबे 5 लाख रुपया मिल जाए किसी को, अरे तो वो बात नहीं करता है। मौलाना पहुंच जाए, कहेंगे कल आना भाई, आए होंगे कहीं मदरसा मस्जिद के सिलसिले में, न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। कहना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि पता नहीं उसी में तुम्हारे बख्शिश का सामान है। साहिल को कभी धुतकारना नहीं चाहिए। और फिर आलिम फाजिल मौलाना को, अरे भाई आपसे तो वही अच्छा ही है, कम से कम लफ्ज़ आलिम पर ही आप सोच रहे तो आपसे अच्छा है। आप गैर आलिम है, वो आलिम है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओ फलाने मौलाना, ये मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके हजरत ने कभी बोला हो तो बताओ, कोई माई कलाल बता दे हमको कि कभी हमारे हजरत ने, हुजूर फैजुल आरिफीन ने किसी आलिम की अहानत की हो, बल्कि जो भी आलिम आपके दरबार में आ गया उसको नवाज दिया। तो जब आपके पीर ने नहीं कहा तो आप कौन होते हैं? आप अल्लामा हो गए, अल्लामतुद्दार हो गए। हर मौलवी की हकारत करते हो और हकारत की निगाह से देखते हो, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। फिर आप सच्चे मुरीद नहीं है, कच्चे मुरीद हैं। आपका पीर जब उलमा नवाज था, आपका पीर जब बुजुर्गों का दिलदादा था, आपका पीर जब हाफिजों को चाहने वाला था। बोलिए सर, आप तो औलाद हैं, आपसे बढ़ के हम कहाँ जानेंगे, मगर हम ये जानते हैं। बोला बताइए, हम बम्बई में मुहर्रम की तकरीर कर रहे थे, 2 कुंटल नान खटाई हमारे मजमे में पड़ती थी। कितना भैया? 2 कुंटल डेली। अब आप अंदाजा कर लो मजमा कितना रहता रहा। यही जामा के हमारे तेजपुर के बैठे हैं भैया, जमाल भाई, जम्मा भाई, इन्हीं के करीब जामा है। और वहाँ के सूफी जमालुद्दीन सिद्दीकी, जो हजरत के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा भी थे, तफसील में जाऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने ही वो गए जरी मरी हजरत से मुलाकात कर। हजरत मुहर्रम में डॉक्टर साहब कभी नहीं जाते थे, मुहर्रम बाद जाते थे, सैयदना का उर्स मनाते थे, पहले आपके नागपुर में और फिर जाते थे मुंबई में। ये आपके मामूलात थे, आपके सफर। वो पता नहीं कैसे मुहर्रम में वहां पहुंच गए और इनकी तबीयत खराब थी। तो जब पता चला हजरत को कि सूफी जमाल की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल पहुंच गए। बाबू, आजकल के पीर लोग सोचते हैं कि बुलाया नहीं है कैसे जाए, मगर कसम खुदा की पीरों में बेमिसाल थी। पहुंच गए और उनकी बीवी बैठी हुई थी पैताने, वो जल्दी से खड़ी हो गई। पीर साहब आ रहे हैं, इस इलाके में पीर साहब तो कहते थे, पीर साहब आ रहे हैं। वो खड़ी हो गई और जमाल भाई भी उठने लगे। तो हजरत जब तक पहुंच गए, बोले लेते रहो, बोले लेते रहो। और आपने दम किया, फूका और चल। डॉक्टर आया, जब डॉक्टर साहब सुनिए, आपसे बढ़ के डॉक्टरी कौन जानेगा इस इलाके में। वो डॉक्टर आया, उसने नब्ज पकड़ी और कहने लगा कि जमाल मियां आप तो बहुत अच्छे लग रहे। कहने के हुजूर ये तो, हाँ डॉक्टर साहब ये तो आप ही समझ सकते हैं। बोले नहीं, मैं दोबारा एक्सरे लूंगा, क्योंकि आपका फेफड़ा जिस हड्डी से टेस्ट था, हम दोबारा एक्सरे लेंगे, क्योंकि उसने लिखा दिया था। और क्या लिखा दिया था कि आप साइन कीजिए, हम उस वक्त ऑपरेशन करेंगे कि आपकी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। ये आजिज आ चुके थे, जिन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है आप कर दीजिए, जिंदगी होगी तो जिएंगे वरना मर जाएंगे। हजरत से जब ये बात कही गई तो हजरत ने फरमाया, कौन होता है मारने वाला, मैं परसों तुम्हें लेने आऊंगा। कौन मार सकता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसने एक्सरा कराया तो वो फेफड़ा जो हड्डी से टेस्ट था वो अलग हो गया। अब मिंबर की बात है, बात पूरी कर रहा हूं। हजरत करामत मत समझिएगा, ये हजरत की करामत है। ये मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, हमारे मुरीद हैं, मुमताज साहब कलकत्ते में जहाँ ये रहते हैं। इनके बड़े जिगरी दोस्त हैं, पीर भाई भी हैं और जिगरी दोस्त भी हैं। इधर देखो, इधर उधर मत देखा करो हमारी तस्वीर। आपसे नहीं कह रहा हूँ, पीछे वाले बाबू ने उधर देखना शुरू कर दिया था।
मैं पहुंचा शिवपुर में, उसकी तबीयत खराब, एडमिट था, हॉस्पिटलाइज था। उसकी बीवी बोली हुजूर आप चले चले, हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था, इनसे पूछ लीजिए। मैं गया और मैंने हजरत का नाम लिया। सुभान अल्लाह। सुनो, मैंने हजरत का नाम लिया और जो हजरत ने दिया था वही मैंने दम किया। मैं चला आया और दूसरे दिन डॉक्टर ने इसको डिस्चार्ज कर दिया। वो अभी मौजूद है, ऐसा नहीं कि उनका इंतकाल हो गया। वो बताएंगे कैसे। तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना के छोड़े, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार आलम क्या होगा। हज़रत की इंकिसारी देखें, इतने बड़े साहिबे करामत, कश्फो करामत के मालिक होकर क्या कहते हैं कि आसिए बेनवा तुरा जोया को बकुए तोया ये तो बात थी इस कलाम की। बकुए जगह जगह, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गांव गांव, करिया करिया मेरे आका आपका नाम लेता। बकुए तो या रसूल अल्लाह। और यही सूरत हाल थी उनकी। आज मुआर है, कल जामे है, परसों तेजपुर है, नरसों सुराव है, तो कहाँ है तो कहाँ है। सुराव में जब मैं हजरत को लेके गया मुरीद कराने के लिए, डॉक्टर अब्दुल मन्नान और दीगर लोगों को, डॉक्टर महमूद, ये सब यहाँ की रिश्तेदारी भी है। वहाँ जब मैं मुरीद कराने ले गया तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ तो 5 साल पहले मौलाना राशिद रज़ा साहब आए 72 से जी। तो हजरत ने एक जुमला फरमाया, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, कसम खुदा की, हजरत का जुमला बोलना। हुजूर फैजुल आफरीन ने फरमाया, अरे वो तो जहानिया जहां गश्त है, ये भी लक़ब है हुजूर फैजुल आफरीन का। अरे राशिद मियां की क्या बात करते हो, वो तो जहानिया जहां गश्त। अल्लाह ने वो सिफात अता फरमाए थे, इसीलिए उनका लक़ब ताजुस सूफिया पड़ गया। ये मिन जानिबिल्लाह जो हमारे बच्चों ने लिखा, आज पूरी दुनिया ने उसको अमल करना शुरू कर दिया। अब आपको सिर्फ डॉक्टर साहब की एक आखिरी बात सुनो कि डॉक्टर साहब ने 22 साल तक खिदमत की। इत्तेफाक देखिए कि आज 22वीं तारीख भी हो, 21 गुजर के अब 22वीं लग गई, नहीं लगी। 22 साल तक उन्होंने अपने पीर की खिदमत की, सुबह में, शाम में, रात में, दिन में, सफर में, हजर में। मगर मैंने डॉक्टर साहब को जितने करीब से देखा, अगर से आप लोग औलाद हैं, मगर हमने भी बहुत करीब से डॉक्टर को देखा, ये देखा कि नमाज के बड़े पाबंद, कसम खुदा की नमाज के बड़े पाबंद। उनकी नमाज हमने कज़ा होते नहीं देखी। हजरत के साथ में रहते थे, हर काम करते थे, हजरत के सारे मामलात, मगर इसके बावजूद नमाज नहीं छोड़ते। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब नमाज से इतनी मोहब्बत थी तो नमाज देने वाले से कितनी मोहब्बत रही होगी, कितनी मोहब्बत रही होगी। और एक आखिरी बात सुन लो, उस दिन भी नमाज ही पढ़ के गए जो सुभान सुभान, नमाज भी नहीं था। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला पढ़ के ही पढ़ना चाहिए। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमत और नूर की आमीन। बारिशें अता फरमाए, ता क़यामत बारिशें। आखिरी बात ये सुनो मेरे प्यारे, मेरे अजीजों,
کہ کسی نے بڑے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک ساتھ سبحان اللہ صحبت با اولیاء ایک ساتھ چند لمحے اگر کسی ولی کی صحبت کوئی پا جائے، ایک ساتھ صحبت با اولیاء، ارے بہتر از 100 سالہ تار بیریا، 100 سالہ تار بیریا، 100 سال تک کوئی بیریا عبادت کرے، یعنی یہ نہیں کہ یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، ان کو دکھانے ان کو دکھانے کے لیے نہیں، بے ریا، صرف خدا کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف رب کے لیے 100 سال تک عبادت کرے، اس کو ایک طرف رکھو، اور چند لمحے کی اگر صحبت کسی ولی کی ہو جائے تو وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب 100 سالہ عبادت کرنے والے کی برابری چند لمحے کی صحبت والا نہیں کر سکتا ہے، تو جس نے 22 سال تک اپنے پیر کی جوتی لی، اپنے پیر کے ساتھ رہا ہو، وہ خلوت جانتا ہے، وہ خلوت جانتا ہے، وہ تنہائی جانتا ہے، وہ سفر میں ساتھ ہے، وہ حضر میں ساتھ ہے، وہ ہر جگہ ساتھ ہے، وہ گھر میں ساتھ ہے، آراس میں ساتھ ہے، ارے میاں جہاں تو جہاں وہاں بھی ساتھ ہے، آج میرا یقین ہے کہ وہاں بھی ان کا ساتھ ہے۔ اگر ساتھ نہ ہوتا تو ساتھ میں نہ گئے ہوتے۔ ادھر تاج صوفیہ جا رہے ہیں، ادھر یہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے عشق کو دیکھو، ہماری محبت کو دیکھو، ہم نے جھوٹی محبت نہیں کی ہے، ہم نے سچی محبت کی ہے کہ ہمارے پیر زادے جا رہے ہیں تو ہم بھی اب سفر آخرت کر رہے ہیں۔ اب میاں جب بھی عرس ہوگا تو دونوں تاریخیں وہی ہوں گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب آپ جائیں گے اپنے والد گرامی کا عرس منانے تو چاہے پہلے چاہے بعد میں یہاں کا عرس مناتے ہوئے جائیں گے۔ اور اب ہمارے حضرت کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ اعلان کریں گے کہ بھائی ان کا بھی کوئی جانشین ہو، اور دوسری چیز ایک بات سن لو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیری مریدی ہو۔ حاجی رمضان علی صاحب نے پیری مریدی نہیں کی، مگر سب سے بڑی پیری مریدی انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو آصفیہ کا دیوانہ بنا دیا، اپنے پورے رشتہ داروں کو آصفیہ کا دیوانہ بنا دیا۔ بولو بنایا کہ اسی طریقے سے ڈاکٹر تاج الدین صاحب نے اگرچہ پیری مریدی 1 2 4 10 شاید رہے ہوں یا وہ بھی نہ رہے ہوں، مگر سب سے بڑی ان کی پیری مریدی یہ ہے کہ انہوں نے پیر کی خدمت کر کے وہ عظمت حاصل کر لی ہے کہ اب کوئی اس کی برابری کر بھی نہیں سکتا۔ تو اب ہمارے حضرت کچھ اعلان کریں گے، 1 2 باتیں 1 2 منٹ کے اندر، پھر ہم لوگ سلام پڑھیں گے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے مخدوم گرامی ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ کا جو بھی معاملات و اختلافات ہیں اس کو آج انشاءاللہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرا دے۔ کیونکہ ہم نے حضرت ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں حضرت کو بیان کر رہا تھا کہ ہم وہاں ببو خان ایک تھے، ببو خان کون بھیا؟ یہ ببو خان تھے بھینسوری شریف کے، ان کا لڑکا تھا آصف، مولانا ہے۔ حضرت نے اپنے جیب خاص سے اس کو پڑھایا، لکھایا، مولانا مقرر بنایا، اور بہت دنوں تک بھینسوری شریف کی مسجد میں بیٹھا اس نے امامت کیا۔ اب وہ دلی میں امام وقت ہیں، تو ان کے والد گرامی حضرت سے بولے کہ حضور ایک گاؤں ہے وہاں لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کا یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی مرید ہونے کے لیے کہے تو 1 منٹ تاخیر مت کیا کرو، یہ مزاج تھا۔ اور ہم لوگوں سے بھی کہتے تھے کیوں، اگر وہ مر گیا بغیر مرید ہوئے تو تم کو جواب دینا ہوگا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، تم نے توبہ کیوں نہیں کروایا۔
اس لیے حضرت بولے ٹھیک ہے چلو، ہم بھی ساتھ میں تھے، حضرت تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، اور پتہ نہیں کون کون تھا، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ بہت دنوں کی بات ہے۔ گئے، پٹھانوں کی بستی تھی، سب کو مرید کر دیا، پورا گاؤں منٹوں سیکنڈوں میں مرید ہو گیا، کیونکہ حضرت کو دیکھنے والے سب دیوانے ہو جاتے تھے، سب مرید ہو گئے۔ جب مرید ہو گئے تو ببو خان نے رات میں 11 بجے کہنے لگے حضور یہ مرید تو ہو گئے مگر ان میں بڑا اختلاف ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے گولی چلنے والی ہے، گولی محمد علی بابو، کیونکہ یہ لوگ خان برادری کے ہیں اور یہاں آدم خان جیسے لوگ آئے طے کرنے، مگر مسئلہ طے نہیں ہوا، اور تھوڑی سی زمین جتنا بڑا یہ آپ کا یہ اسٹیج بنا ہوا ہے پورا وہاں سے یہاں تک، اتنی زمین کی بات تھی اور کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے مقدمے میں، طے نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو نیک ہے، ہمارے حضرت کے اندر یہ خاص بات تھی، اختلاف پسند نہیں تھا، فرماتے تھے اتفاق زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جب بھی موال آتے اور خاندانی اختلاف کوئی بھی ہوتا تو اس کو منٹوں سیکنڈوں میں دور فرماتے۔ آج ان کے شہزادگان ہیں، ان میں بھی اللہ نے وہ صفت دی ہے کہ انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہو کے رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، اور زور سے بولو نا بھائی، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ تو حضرت نے رات بھر نیند نہیں آئی، صبح فجر کے وقت بولے سب مسجد چلو، ہم لوگ بھی گئے مسجد سے، حضرت نے نماز پڑھائی، جمع حضرت نے نماز پڑھائی، فرمایا رک جانا بھائی، حضرت نے صرف 2 حدیث سنائی، حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب صرف 2 حدیث، ایک حدیث یہ سنائی کہ میرے آقا یہ بتانے آئے کہ شب قدر کون سی رات ہے، یہ بتانے کنفرمیشن کرنے کی شب قدر یہی ہے۔ آج 21 23 25 27 29 5 راتوں کے لیے حکم ہے تلاش کرو، اور آقا بتانے آئے تھے کہ یہی ہے، مگر صحابہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے تو حضور کو ناگوار ہوا اور کوئی دیکھا نہیں، کسی نے کوئی مخاطب نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب واپس چلے آئیے، ان کو مت بتائیے کہ شب قدر کون سی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے کیا پتا چلا؟ اختلاف سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، اور حضرت جو آپ نے ابھی فرمایا وہ بات حضرت نے فرمائی۔ اور سنو، ملنے میں اگر 2 مسلمان میں اختلاف ہو جائے، 2 بھائی میں اختلاف ہو جائے، غلطی کسی کی ہو، کیا بولے غلطی کسی کو ہو، کسی کی ہو، مگر جو ملنے میں پہل کرے، اچھا بھائی چلو تمہاری نہیں ہماری غلطی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں۔ واللہ میں چشم دید واقعہ، سنی بات نہیں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، دونوں پارٹی کے لوگ جو 20 سال سے اختلافات سے اٹھے اور دونوں آپ ساون کھادوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور آپس میں مل گئے، ایک ہی خاندان تھا، مل گئے اور وہ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں اختلاف ختم ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور فیض العالمین کے صدقے میں اس گاؤں کا بھی اختلاف منٹوں سیکنڈوں میں ختم کرا دیں۔ اب حضرت کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اسے سن لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔